श्रीकृष्ण परमात्मा देवतायै अशोचान्यश्चित्तं उपज्ञावादांशवाश्री इति बीजं सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं भज इति शक्तिहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्टाभ्यां नमः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः यच्छिद्मद्क्लेद्योषस्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नित्यसर्वगतस्थाणुरचरोऽयं स्नातनित्यानकभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अर्थसहस्रश इति कनिष्ठाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत इति शिवसे स्वाहा। अच्छेद्यमाद्यक्लद्योषस्य एव च इति शिखायोषट्। ॐ नित्यसर्वगतस्थाणुरचरोऽयं सनातन इति श्रीकवचायं। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽस्त्रसहस्रश इति नित्यत्राय बहुषट्। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट्। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं पाठविनियोगः। पार्थाय प्रतिबोध्येतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। प्रपन्नपारियाताय स्तोत्रवैत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सो सुधीर्भुक्त्वा दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विश्वद्रोणतटा जयद्रथयला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन विलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमघोरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदीकैवत्वककेशवः। पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाक्षणाङ्गकेशवं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोकेष्वज्जनष्टपदैर्हरः पेमीयमाणं मुदा भुग्ना भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसितश्रेयसे। मूकं करोति वाचालं
पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुत्सुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति गं श्यामलां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोग। श्रीभगवानुवाच भूयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तोऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिभिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। जो मामजानाति च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्वेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भावाभावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो वजसः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा याता येषां लोक इमा प्रजा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्यते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां शतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं त्वं येन मामुपजान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्याभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतो दिव्यम् आदिदेवजं विभुम्। आहुस्तां ऋषयः सर्वे देवर्षीनारदस्वता आश्रितो देवलो व्यासः
स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् कृतं मन्ये जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् वेत्ति विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मयात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः जावेर्विभूतिभिः लोकान् नीमां स्वं व्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां स्वदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽयसि भगवन् मया विस्तरेणात्मयोगं विभूतिं च यदार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हीशृण्वन्तो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः गुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुराकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शची वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि दाशवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसुणां पावकाश्चास्मि मेरुशीकारिणाम् पुरोधां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कन्दः शरशामस्मि सागरा महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मदक्षरम् यज्ञानां यपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थो सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवश्रवस्सानं विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधो प्रजना चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणयो यादसाम्यहम् वृत्तिमर्मा चास्मि यमः संजतमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेंश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रहितामहम् ऋषीणां मकरां चास्मि श्रोतामस्मि जाह्नवी स्वर्गाणामादिरन्तश्च मध्वं चाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रमदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि दन्तश्यामाशकश्च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः
मृत्यो सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रेवाक च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा कृतिक्षमाम् बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् माषाणाम् मार्गशीर्षोऽहम् मृत्युणाम् कुसुमाकर दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि अव्यावचयोऽस्मि शब्दं शब्दवतामहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं वाष्य कवीनां कवी दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुच्छानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तन्ति विनाय स्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तो अस्ति मम दिव्याणां विभूतीनां परं तव एष तुद्वेषतो प्रोक्तो विभूति विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्तं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टभ्यामहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो यमन् विष्टोऽध्याममिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो यम् ॐ तत्सदिति इति श्रीमहाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां विश्वकर्मणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोग नाम दशमोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। अथ श्रीवराहपुराणोक्त श्रीगीतामाहात्म्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। धरावाच भगवन् परमेशान भक्तिव्यभिचारिणि प्रारब्धं भुञ्जमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुर्वाच प्रारब्धं भुञ्जमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः शशुके लोके कर्मणा नोपलीप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् तत्सेत् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी तदहम्बुवत्। गीतायां पुस्तकं यत्र यत्र पाठप्रवर्तते तत्र सर्वान् तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वदेवाश्च योगिनः पन्नगादयः गोपालै गोपिकाविश्य नारदोद्भवपार्षदै समायान्ति तत्र शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीतास्त्वैवहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं। गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य शृण्लोकान् पाठयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या सा निर्वाच्यपदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन कृत्वा समपतोऽर्जुनं वेदत्रयापरानन्दा तत्तार्थज्ञानसंयुक्ता। जो अष्टादश यपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो
याति परं पदम् पाठ्य समर्थ सम्पूर्णे ततो वर्धपाठमाचरेत् तदा मोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानं फलं लभेत् स्वरं संयपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तसंयुतः रुद्रलोकमाप्नोति वनो भूत्वा वशेत्तिरम् अध्यायं स्तोकपालं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चदुष्टयं दोत्विणेकं तदर्भं वा श्लोकाणां यः पठेन्नर चन्द्रलोकमाप्नोति वर्षाणामच्युतं ध्रुवम् गीताभ्याससमायुक्ता मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीते स्तुत्वार्थं युक्तो म्रियमाणो फलिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतो वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं तुत्याकर्माणि भूर्षः जीवन्मुक्त शमिज्ञेय देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भुवो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाता परं पदम् गीतया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युदारितः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् श्रुत उवाच माहात्म्यमेतत् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद् यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ध्येयं सदा परिभवमिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिरोतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দশম অধ্যায় শ্রী বিভূতিযোগ পাঠ করলাম। পৃথিবীতে কোনো গ্রন্থের এরকম জন্মতিথি বা জন্মদিন পালনের কোনো রেওয়াজ নেই। ভারতবর্ষ কত উন্নত যে আমাদের প্রায় বিগত 5000 বছরের ইতিহাসে কোন দিন কোন ঘটনা হয়েছিল তার এত তিথি নক্ষত্রের সব সুন্দর মতো গণনা আছে। কিন্তু সভ্যতার এমনই দুর্বিপাক যে বাইরের দেশ থেকে এসে আমাদেরকে সব জাতিরা আমাদের শেখায়, বা আমাদের ছেলেরাও আজকাল মেয়েরা যখন বাইরে যায় তখন চারপাশে দেখে ভাবে যে পৃথিবীর দেশগুলোর তুলনায় ভারত কত পিছিয়ে। এটা বাস্তব কথা যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভারতের উন্নতি খুব একটা দেখা যায় না, বোঝা যায় না। অবশ্যই এখন তার পরিস্থিতিও একটু বদলেছে, ভারতের এখন বাহ্যিক উন্নতিও যথেষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ভারতের প্রকৃত উন্নতি কোন জায়গায় সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। যেমন একজন রাস্তায় যে মানুষটি হয়তো ভ্যান ঠেলছে বা রিক্সা ঠেলছে, তাকে যদি বলা হয় যে এই সংখ্যার মধ্যে শূন্য আবিষ্কারের তাৎপর্য কি, সে হেসে উড়িয়ে দেবে বা সে চুপচাপ থাকবে, চলে যাবে। তার কাছে সংখ্যার মধ্যে শূন্যের কি তাৎপর্য, তার কাছে সেটা বোধগম্য নয়। কিন্তু যে মানুষটি গণিতে বা বিজ্ঞানে কোনো কাজ করেছে, ডক্টরেট করেছে বা কোনো রিসার্চ করছে, সে বলতে পারবে এই শূন্য এই কনসেপ্টটা না থাকলে পুরোপুরি অঙ্কের ধারণাটাই ধ্বংস হয়ে যেত। কোনো কিছু না থাকলে কি পড়ে থাকে, এটি বোধগম্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের আগেও ভারতবর্ষের ঋষিরাই করেছিলেন। তাই ভারতের ঋষিদের বা ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার কি গুরুত্ব, সেটা সাধারণ মূর্খ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। যারা একটা মিনিটও চুপচাপ ধ্যান করে বসবার
চেষ্টা করেন তারা বোঝেন যে 5 লাখ টাকা ইনকাম করার চেয়েও 1 মিনিট চুপচাপ বসে থাকা কত কঠিন কাজ। মন 1 মিনিট 60 সেকেন্ড চুপ করে বসবে, এত সহজ ধৈর্য আনা সম্ভব নয়। প্রাচীন সাধুরা বলেন যে যদি কেউ সারা জীবনে 1 মিনিটও ধ্যান করতে পারে তাহলে তার জীবন ধন্য হয়েছে। কারণ মন এত তীব্র গতিতে চলে যে এতটুকু আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমাদের মনকে নিয়ে। কিন্তু সেখানে ভারত গত 5000 বছর ধরে এমন একটা সংস্কার, এমন একটা ট্র্যাডিশনের বিকাশ করেছে যাতে আমাদের একটি গ্রন্থের জন্মতিথি অবধি শাস্ত্রে সব গুরু পরম্পরায় একদম শ্রদ্ধার সাথে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ কেটে গেছে, তারপরেও তার কোনো পরিবর্তন হয়। এই দারুণ অলৌকিক কাজটির একটি ট্র্যাডিশনকে আজকে আমরা স্মরণ করছি, যার নাম শ্রী শ্রী গীতা জয়ন্তী। আজকে একাদশীর তিথি সকাল থেকেই পড়ে গেছে, কিন্তু কালকে একাদশীর ব্রত উপবাস ইত্যাদি যারা করছেন তারা এসব পালন করবেন। কিন্তু আজকে যেহেতু একাদশী পড়ে গেছে, ফলে আজকেই শ্রী শ্রী গীতা জয়ন্তীর পালন শুরু হয়ে গেছে। এখন এই গ্রন্থের জন্মদিন পালন করার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এটাই যে ভারতীয় সভ্যতা কত মাইনিউট ডিটেলসের অবধি খেয়াল রেখেছে। ভারতের ঋষিরা বুঝতে পেরেছেন বাহ্যিক জগতে উন্নতি করা সহজ আর এটি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আমাদের মনের বিকারগুলিকে সঠিক একটি পথে চ্যানেলাইজ করা, তার জন্য পৃথিবীতে যে কটি দিগদর্শী পথ আছে তাদের মধ্যে একটি পথ দেখিয়েছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। আমি আগের দিনের পাঠেই বলছিলাম, যারা ছিল জানে যে গীতাকে স্মৃতি প্রস্থানের অন্তর্গত ধরা হয়। সংক্ষেপে বলে দিই, স্মৃতি প্রস্থানের অর্থ হচ্ছে যেগুলি কোনো কবি, মুনি, ঋষি ইত্যাদিরা রচনা করেছেন, যার রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে সাধারণ ভাষায় স্মৃতি প্রস্থান। স্মৃতি থেকে আস্তে আস্তে এটি কারোর একটি স্মৃতির থেকে তিনি লিখেছেন, আর সেই গুরু পরম্পরায় বা অন্যদের মধ্যে সেই গ্রন্থের বা সেই কাব্যের বা সেই মন্ত্রের প্রচার হয়েছে। যেমন এই অষ্টাদশ পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি যে আছে, এই সবই হচ্ছে স্মৃতি প্রস্থান। আর তারও ঊর্ধ্বে আছে শ্রুতি প্রস্থান। শ্রুতি প্রস্থান অর্থাৎ গুরু পরম্পরায় শুনে শুনে, সেটি কারো স্মৃতিতে প্রথম উদিত হয়েছিল তা নয়, এটি হচ্ছে এটার্নাল নলেজ, যেটি গুরু পরম্পরায় শুনে শুনে সবাই মনে রেখেছে। বেদ, বেদান্ত ইত্যাদি হচ্ছে শ্রুতি প্রস্থানের অন্তর্গত। শাস্ত্রে এটি বারংবার উল্লেখ হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে যখনই স্মৃতি এবং শ্রুতি প্রস্থানের মধ্যে কোথাও একটা কনফিউশন হবে, তখন শ্রুতি প্রস্থান বেদ, বেদান্ত ইত্যাদির কি বেশি প্রেসিডেন্স থাকবে, তাদের খুব বেশি সম্মান সেখানে দেওয়া হবে। গীতা সেই অর্থে একটি কাব্যের অন্তর্গত, যার নাম জয়া। আমরা সবাই জানি যেটিকে শ্রী মহাভারত নামে, সেটি প্রকৃত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থর নাম হচ্ছে জয়া। কারণ এটি জয়ের থেকে এসছে। কোন জয়? না, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জয়। তার থেকে এই জয়া কাব্যগ্রন্থ থেকে আমরা শ্রী মহাভারত পেয়েছি। এখন এই জয়া কাব্যগ্রন্থের ভীষ্ম পর্বের মধ্যে 700টি শ্লোক, এটি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার আকারে আচার্য শঙ্কর এবং তার সাথে সাথে আরো অনেকে যারা সব ওই ধরনের টিকাকার আছেন, তারা এটিকে পৃথকভাবে সঞ্চয়ন করে নিয়েছে। আমি আগের দিনও বলছিলাম, বা আগেও অনেক লেকচারে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, যে গীতা শাস্ত্র একটি নয়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা বলতে যে গীতার কথা বলা হয়, সেটি ছাড়াও বেদ গীতা, অষ্টবক্র গীতা ইত্যাদি নানান রকম
এই ধরনের এই গীতার কথা আছে। কিন্তু তার মধ্যে এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যেহেতু না স্বয়ং শ্রী ভগবানের মুখ থেকে উচ্চারিত, কিন্তু এটাও ঠিক শ্রী ভগবানের মুখে উচ্চারিত শ্রীমদ্ ভাগবতমে মানে আরেকটি গীতা আছে, তার তার কথা মানে আমরা অনেকে হয়তো জানি, তার নাম হচ্ছে উদ্ভব গীতা। সেই মানে উদ্ধব গীতাও শ্রী ভগবানই বলেছেন, কিন্তু তার কনটেক্সটই আলাদা। আর তার মধ্যেও আছে সেটি শুধুমাত্র ভক্তি মার্গের যারা, তাদের জন্য মানে উপযুক্ত। মানে এখানে একটি কথা বলার দরকার, সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীমদ্ ভাগবতম আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এটা পৃথক অস্তিত্ব মানুষের অনেকে বুঝতে পারে না। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা হচ্ছে যেটিকে আমরা সাধারণ অর্থে জয়া বা শ্রী মহাভারত কাব্যের মধ্যে ভীষ্ম পর্বে যুদ্ধের আগে যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার আমরা উল্লেখ পাই, যে 700টি শ্লোক, যার 18টি মানে অধ্যায় করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সেখানে 700 শ্লোকের মধ্যে কোনো এরকম মানে অধ্যায় ছিল না। আচার্য শঙ্কর এসে প্রথম এটিকে বোঝবার মানুষের ধ্যান বুদ্ধির সুবিধার জন্য তিনি এই মানে 18টি ভাগ করেছেন। শ্রী ভগবান এরকম মানে 18টা ভাগ করে তিনি মোটেই বলেননি, তিনি টানা বলে গেছেন, বা তার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যান্যদের কিছু কথাবার্তা আছে। কিন্তু এই ভগবত গীতা আর শ্রীমদ্ ভাগবতম দুটি সম্পূর্ণ পৃথক, আর তাদের কনটেক্সট সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে মানে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ইত্যাদি যা আছে তার মধ্যে অন্তর্গত ভাগবত মহাপুরাণ, যার মধ্যে ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ অবতার এবং তার কিছু মানে আগের পূর্বের কিছু মহর্ষি তপস্বী ঋষিদের কথা, আর তার জীবন, তার বাল্যলীলা, তার যৌবন লীলা, তার শরীরত্যাগ ইত্যাদি নানান রকম ঘটনা নিয়ে, রাসলীলা ইত্যাদি নিয়ে তিনি যেখানে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। খেয়াল করতে হবে শ্রীমদ্ ভাগবতমটাকে অনেক জায়গাতে আমরা ভগবত গীতা ইত্যাদি ভাবি, কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ, আর দুটি টেস্ট সম্পূর্ণ আলাদা। ভাগবতমের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক বল্লীর শেষে লেখা হয় পরমহংস্যাম সংহিতায়াম, মানে অর্থাৎ ভাগবত পড়ার অধিকারী একমাত্র পরমহংসেরা। সবাই রাসলীলা পড়ে যাচ্ছে, এই রাসলীলা সাধারণ মানুষের কোনো পড়ার যোগ্যতাই নেই। ভগবানের কি তার বাৎসল্য ভাব ছিল, তার কি দাস্য ভাব ছিল, তার সাথে কাদের সখ্য ভাব ছিল, এই ধরনের এই বিচার করতে গেলে পরমহংসের মতো, যিনি এই সংসার আর তার মধ্যে কোনটি অসার বস্তু তাকে তিনি পৃথক করতে পেরেছেন, এই সার আর মানে অসারের পার্থক্য যিনি করতে পেরেছেন, ঠাকুরের ভাষায় যিনি গোল ছেড়ে মাল্টি নিয়েছেন, তারাই একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার অধিকারী। আর সব জায়গায় দেখি ভাগবতের পাঠ চলছে, সেখান থেকে নানান রাসলীলার নানান রসের কথা হচ্ছে, সেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথার চেয়ে বরঞ্চ সংসারের চটুল কথাবার্তাই বেশি। এবং সাধারণ মানুষের ভাগবতমের যোগ্যতাই নেই। মানে এটি এরকম ব্যাপার হয়েছে, মানে একজন পড়েছে হয়তো গ্র্যাজুয়েশনে কি মাস কমিউনিকেশন নিয়ে, সে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি ডক্টরেটের পেপারে সে ওপরে টিকা টিপ্পণী করছে, তার যোগ্যতাই নেই। হাউ স্টুপিড! তুমি ওখানে যাওয়ারই যোগ্যতা সম্পন্ন না। বরঞ্চ শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রচার প্রসার মানে আরো বেশি জনপ্রিয়ভাবে হওয়া উচিত। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ শুধুমাত্র বৃন্দাবনের সেই বাঁশি বাজানো কৃষ্ণকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছে। স্বামীজি এটিকে বারংবার এমফাসাইজ করেছেন যে আর বৃন্দাবনের বাঁশি বাজানো গীতাকে দিয়ে সময় চলবে না। প্রকৃত অর্থে বৃন্দাবনের বাঁশি বাজানো যে শ্রীকৃষ্ণ, তার তাৎপর্য কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের কাছেও থাকে না। বরং সংসারের এই প্রচন্ড যুদ্ধের মধ্যে যে মানুষটি মানুষ অথচ দেবতা, যিনি এই যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র রথ চালিয়ে যিনি একটা বিরাট যুদ্ধের মুখ বদলে দিয়েছেন, সেই কথাগুলো রোজ শোনা, চিন্তা করা, আর সেটিকে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে মানে অ্যাপ্লাই করা, সেটার দরকার বেশি। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা কখনোই যুদ্ধ ছেড়ে পালানোর কথা বলে না।
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কখনোই বলে না সংসার ত্যাগ করে হরিনামের মালা নিয়ে তুমি বসে যাও। বরঞ্চ স্বয়ং ভগবান এখানে স্কোল্ডিং করে একরকম বকে বলছেন মা মনুস্মরা যুদ্ধচ, অর্থাৎ আমাকে চিন্তা করো কিন্তু তার সাথে ফাইট করো। ওই সেই বিখ্যাত বাংলা সিনেমা আছে ফাইট কোনি ফাইট, যেন এরকম শ্রী ভগবান বলছেন ফাইট অর্জুন ফাইট, যুদ্ধ করো। এবং সেইখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন অর্জুন তার আত্মীয়দের দেখে, এটি খুব ইন্সপিরেশনাল যে আমাদের লাইফের সবচেয়ে টাফেস্ট ডিসিশন হচ্ছে সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোর বিরুদ্ধে আমরা অনেক সময় কোনো অ্যাকশন নিতে পারি না। বাইরের নানান ব্যাপারে আমরা নানান রকম প্রতিবাদ করতে পারি, কিন্তু আমাদের বাবা মা সন্তান স্ত্রী তারা যখন গোলমেলের কার্যকর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কেউ অ্যাকশন নিতে যাই না। বরঞ্চ সমস্ত গোলের মূল সেই জায়গাটাতে, যেখানে অর্জুন প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদযোগে বলছেন যে কিং রাজ্যে না গোবিন্দ কিং ভোগের জীবিতে না ইয়ে সামর্থ্যে কাংশিতং না রাজ্যং ভোগা সুখানিচ। কার জন্য রাজ্য ভোগ করব হে গোবিন্দ? এই সব এই জ্যাঠার ছেলেদের মেরে। আজকের লোকেরা তো এই কথা শুনলে ভাববে অর্জুনের মতো ভালো মানুষটি আর হয় না, জ্যাঠার ছেলেদের মারতে চায় না। আর সেখানেই সেকেন্ড অধ্যায়ে ভগবান তাকে ক্লিপ বলে গালি দিচ্ছে, তুই মারবি না তখন তাকে তিনি ঘেন্নার সুরে বলছেন ক্লৈব্যং মাসমগম পার্থ, তুমি ক্লিপ, তুই জ্যাঠার ছেলেদের মারবি না। এই বিশ্বরূপ দর্শন যোগে একাদশ অধ্যায়ে ওখানে ভগবান তার বিরাট রূপে দেখাচ্ছেন তোর জ্যাঠার ছেলে কি, তোর বাপ ঠাকুরদার সবাইকে আমি মেরে রেখে দিয়েছি, এই সংসারকে আমি আমার দাঁতের তলায় রোজ খেয়ে যাচ্ছি, শেষ করে ফেলছি। আবার সেখানে হচ্ছে আরেকটা মুখ দিয়ে আমি সংসারের জন্ম দিচ্ছি। ফলে আমার কাছে এই জন্ম মৃত্যুর খেলার কথা আর তুমি বলতে এসো না, বরঞ্চ তুমি আমার যন্ত্র হও, নিমিত্ত মাত্রং ভবসভ্য সাচে, সে বিখ্যাত কথা। অর্থাৎ আমি যেগুলো করছি সেই কাজগুলোর তুমি ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে ধন্য হও। তুমি তোমার বুদ্ধি খেলাবে যে তুমি তোমার আত্মীয়দের মারবে না, আর সেই আত্মীয় যারা তোমাদের বাচ্চা বয়স থেকে বিষ দিচ্ছে, যারা তোমাদের 5টা গ্রাম দিচ্ছে না, যারা তোমাদের বাড়ির স্ত্রীকে ভরা সভার মাঝখানে এসে কাপড় খুলে নিন্দনীয় কথাবার্তা বলছে, আর তুমি তাদের জন্য তুমি দুঃখ প্রকাশ করছো, আর তুমি বলছো যে তুমি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আর সেই দুঃখ এমন ভাবে তাকে গ্রাস করলো যে বেপুতশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে গান্ডিবং সংস্থাতে হস্তাত্মক চৈব পরিদজ্যতে। বলছে যে আমার এই শরীর কাঁপছে, গান্ডিব আমার হাত থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এমন প্রচন্ড একটা কন্ট্রাডিক্টরি একটা জায়গায় উনি পৌঁছে গেছেন। এ ঠিক যেন হচ্ছে এরকম ব্যাপার যে এক ছেলে জজ হয়েছে আর তাকে তার বাবার ফাঁসির ওই দণ্ডাজ্ঞায় সাইন করতে বলা হয়েছে। অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। আজকালকার এই মডার্ন সভ্যতা বলে না না তখন ওই জাজকেই সরিয়ে দেওয়া হবে, কারণ সেই জাজ যাতে ফেয়ার জাজমেন্ট করতে পারে। কিন্তু এখানে ভগবান ওই ফেয়ার জাজমেন্টের জন্য অর্জুনকে সরিয়ে দিয়ে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করতে যাননি। তিনি আত্মীয়ের হাতেই আত্মীয়কে রক্ত মাখিয়েছেন, কারণ তিনি মানব সভ্যতাকে দেখাতে চেয়েছেন মানুষের ভেতরে পাশবিক প্রবৃত্তি যখন জাগে তখন এটাই হয়, ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হয় না। মানুষের সভ্যতা নিয়ে আমরা কত গর্ব করি, আমরা কত কিছু করেছি, মঙ্গলে গেছি, চাঁদে গেছি, কত কিছু করেছি, কিন্তু আমরা আমাদের সংসারে দেখা যায় একসাথে 5টা লোক বসে খেতে পারি না, একজন আরেকজনের ভালো কথা শুনতে পারি না। এই তো অবস্থা সব নানান জায়গায়। এত অ্যাচিভমেন্টের লাভ কি? আমি চাঁদে মঙ্গলে গিয়ে লাভ কি যদি আমার চারপাশের মানুষগুলোর সাথে আমার ওই রকম একটা কমন একটা জায়গায় আসবার কোনো রকম পয়েন্টই নেই। এই যে সভ্যতার নগ্ন রূপটা সেটি ভগবান দেখিয়ে দিয়েছেন, ভগবান গীতায় দেখিয়ে দিয়েছেন যে এত এরা যুদ্ধবিদ্যা জানে, এত এরা দেবতাদের পুত্র, এত কিছু, কিন্তু এদের ভেতরে হিংসা মদ মাৎসর্য পরিপূর্ণ রূপে ভর্তি।
গান্ধারী ভগবানকে এই যুদ্ধের শেষে শাপ দিয়ে বলছেন, তুমি চাইলেই তো এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতে। গান্ধারী ভুল কথা বলেছিলেন। ভগবান কোনোদিন মানুষের কর্মের মাঝখানে আড়া হয়ে দাঁড়ান না। তিনি মানুষকে মানুষের কর্ম করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন ছোট ছোট বাচ্চারা যখন লুডো খেলে, তখন তাদের প্যারেন্টসরা এসে, বাপমারা এসে সেই ছেলে মেয়েদের ওই খেলার মধ্যে তখন তারা হাত চালান না, বাচ্চাদেরই সব খেলতে দেন, যে বাচ্চারা যা খেলছে, যে জিতছে, যে হারছে করুক না, বাচ্চাদের মতো আছে। তেমনি ঈশ্বরের কোনো খেয়ে দিয়ে দায় পড়েনি যে তিনি ওই দুর্যোধনের পরিবারকে বাঁচাবেন বলে তিনি এর মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন। বরঞ্চ তিনি ন্যায়ের জন্য, ধর্মের জন্য তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে এসছেন। যখনই অর্জুন সেখানে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যখন অর্জুন তার আত্মীয়দের দেখে একেবারে কাদো কাদো অবস্থা, তিনি একেবারে মারাত্মক, তিনি খুব পিস লাভার হয়ে গেছেন, একেবারে তিনি শান্তির একেবারে দূত হয়ে গেছেন, ভগবান তখন দেখিয়ে দিয়েছেন তুমি হয়তো এদের মারবে না, কিন্তু এরা তোমাদেরকে মারবার জন্য এতটুকু ছাড় দেবে না। এই ভীষ্ম, এই কৃপ, এই দ্রোণের সামনে পরবর্তীকালে দেখতে পাবো তাদের নাতির বয়সী হচ্ছে অভিমন্যুকে খুব নৃশংসভাবে বিনা অস্ত্রে তাকে মারা হবে। তখন কিন্তু এই আচার্য বরেরা সব দাঁড়িয়ে আছে। এই আচার্য বরেদের সামনে দ্রৌপদীর কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তখন নানান রকম যুক্তি দেখিয়ে চুপ করেছিলেন। এই ধরনের আচার্যদের প্রতি সম্মান জানানোর কি প্রয়োজন? যারা সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ান। এই কঠোর, এই টাফ কিন্তু নেসেসারি, এই দরকারি স্টেপগুলো নেওয়ার কথা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান বারংবার বলেছেন। কাউকে তিনি বলেননি এই সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে হরিনামের মালা নিয়ে বসে যেতে, বরঞ্চ তিনি বারংবার বলছেন ফাইট করতে। এই ফাইটিং স্পিরিট, এই যে ইনডমিটেবল স্পিরিট, যে স্পিরিটের কথা স্বামীজি ভারতের যুবকদের, কেন প্রত্যেক মানুষকে শুনিয়ে গেছে, সেই কথাই শ্রী ভগবান বলেছেন। লন্ডনে একটি বক্তব্যে স্বামীজি এই গীতার কথা বলতে গিয়ে ভাবুক হয়ে বলছেন, গীতায় যে আদর্শ মানুষ, যে আদর্শ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, তার একটি মাত্র এক্সাম্পল আছে, আর সেই এক্সাম্পলটি হচ্ছেন যিনি এই গীতা শাস্ত্রের উচ্চারণ করেছেন। শ্রী ভগবানই সেই মানুষ, সেই আদর্শ মানুষ, যিনি লাইফে ব্যালেন্স রেখে চলেছেন। তিনি কিংদের বানিয়েছেন, তিনি রাজাদের বানিয়েছেন, নিজে কখনো রাজা হতে যাননি। তিনি তার বন্ধু দ্বারকায় এসছেন, তার পা ধুয়ে দিয়েছেন। এত ভালোবাসা, এত তার মধ্যে এত দয়া, তাহলে কি তিনি এই 100 পুত্রের মৃত্যু তিনি আটকাতে পারতেন না? তিনি জানেন ন্যায়ের জন্য কোন মৃত্যুটা শ্রেয়, আর সে মৃত্যু হতে না দিলে সেটি ন্যায়কে, ধর্মকে বিচ্যুত করে দেয়। ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন আমাদের মধ্যে এই ফাইটিং স্পিরিট, এই যে ইনডমিটেবল স্পিরিট, যেটি মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে, সেটি আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকুক। ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপা, শ্রী ভগবানের কৃপা আমাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম। ক্রমে শেষে আমরা একটু হরিনাম করে শেষ করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম,
जय भागवत भक्त भगवान की